Thalassemia. Thalassemia is a big burden in our country, especially in this part of our country, I would say. And we get quite a few, thalassemia kids. যাদের প্রত্যেক মাসে একবার বা দুবার করে we have to give blood transfusion. And what we see is that by the time they are coming to 7-8 years, their growth is retarded. They don't grow that well, both mentally and physically. They have a typical face and obviously all the iron, because of the blood that you are giving, this iron gets deposited in many organs and they start having organ dysfunction. Heart কাজ করে না, liver কাজ করে না, testis বা reproductive organs কাজ করে না আরেকটু বড় হলে। তো এইসব জিনিসগুলো হয় এবং আস্তে আস্তে এই বাচ্চাদের যদি আমরা শুধু ট্রান্সফিউশনে রাখি তাদের হয়তো longevity বা life expectancy is not very high. So the whole question is যে আমরা এদেরকে কি করতে পারি, how do we treat? Obviously আমরা ট্রিটমেন্ট করি with regular blood transfusion বা supportive care, iron কমানো, blood দেওয়া, regular interval blood দেওয়া, এমনভাবে দেওয়া যাতে গ্রোথটা হ্যাম্পার্ড না হয়, যাতে তাদের রেগুলার ডেভেলপমেন্ট হয়। and along with that we also have some forms of treatment which can completely cure the thalassemia. যদি আমরা thalassemia-কে completely cure করতে চাই, then the only way we can do it is by a bone marrow or a stem cell transplant. তো মাঝে মাঝে bone marrow বলবো, মাঝে মাঝে stem cell বলবো, is the same thing. Now this kid obviously যাদের এত বেশি blood লাগে তাদের বেশি complications হয় and they become candidate for bone marrow transplant. যাদের বছরে হয়তো একটা লাগে বা দুটো লাগে তাদের আমরা গিয়ে bone marrow transplant করি না, কিন্তু যাদের এত ঘন লাগে they are patients, they are candidates for bone marrow transplant. So this boy was a candidate for bone marrow transplant. Now bone marrow transplant করতে গেলে দুটো জিনিস লাগে, একটা obviously আমার একটা healthy donor লাগে and secondly আমার কিছুটা financial backing লাগে. Now even in our hospital we have lots of NGO supports and all that for thalassemia patients and transplantation, but this one we came out with a very interesting strategy which is called Save the Sibling. So আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে we asked their parents to have a second baby. So if the first baby is baby A, we asked their parents to have a second baby, baby B, with the help of test tube baby, যেটা in vitro fertilization বা test tube baby বলে, but before implanting in the uterus of the mother, in the womb of the mother, আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে we tested that embryo বা ওই ভ্রূণটাকে আমরা দেখলাম, ভ্রূণই বলে তো না? হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ, তো সেটাকে দেখা আমরা দেখলাম যে সেটা থ্যালাসেমিয়া নেই, so without thalassemia, and that baby B is a full genetic match to baby A. এই বেবি বিটা যখন মায়ের পেটে পরীক্ষা করার আগে হ্যাঁ করে নিয়ে সেই ভ্রূণটাকে আমরা ইমপ্লান্ট করলাম in the uterus of the mother. So 9 months this baby B embryo is going in the mother. After 9 months when this baby B is born, আমরা কি করলাম, আমরা কড লাইফ বলে একটা সংস্থার সাথে আমাদের একটা টাই আপ আছে, we asked কড লাইফ to come and collect the umbilical cord. umbilical কর্ডের থেকে যে ব্লাডটা হয় সেই umbilical cord blood সেটা কালেক্ট করে, সেটা কালেক্ট করার ফলে কি হলো, আমরা ওইখান থেকে অনেক স্টেম সেল পাই, যেই স্টেম সেল দিয়ে আমরা বেবি এ ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি। আনফর্চুনেটলি স্টেম সেল কাউন্ট অতটা বেশি হয় না, সুতরাং সেটাকে আমাকে অন্য কোথাও থেকে একটা সাপ্লিমেন্ট করতে হয় আর একটু বেশি স্টেম সেল নিয়ে। সেটা কার থেকে করলাম, সেটা ওর বাবার থেকে নেওয়া হলো। যেহেতু বাবা একটা হাফ ম্যাচ, আমরা বলি হ্যাপ্লো আইডেন্টিক্যাল ম্যাচ, আমরা এটা কি করলাম, হ্যাপ্লো কড ট্রান্সপ্লান্ট। হ্যাপ্লো পার্টটা বাবার থেকে নেওয়া হলো, কড পার্টটা বেবি বি কড আম্বিলিক্যাল কড থেকে নেওয়া হলো, নাভির কর্ড ব্লাড। তাহলে এইটাকে বলা হলো হ্যাপ্লো কড ট্রান্সপ্লান্ট। ইউনিকনেস অফ দিস প্রসিডিয়ার ইজ নাম্বার 1, এটা একটা ডাইরেক্টেড বাচ্চা করা হলো, ডাইরেক্টেড সিবলিং ট্রান্সপ্লান্টেশন।
baby B was born to save baby A, তাই জন্য নাম দেয়া হলো save the sibling. Number 2, haplocod transplant is rarely done in many parts of the world, let alone India. And thirdly, what happens is that with Quad Life's insurance, they pay for this kind of transplant. সুতরাং এই বাচ্চাদের এই কাপলটা যেটা লাগছে এই কাপলদের আন্ডারস্ট্যান্ড যে একটা বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া হলে দ্য হোল ফ্যামিলি ইজ সাফারিং, দ্য প্যারেন্টস, দেয়ার মাদার্স, ফাইন্যান্সিয়ালি, ফিজিক্যালি সবাই সাফার করছে। সুতরাং উই আর এবল টু হেল্প দিস ফ্যামিলি উইথ দ্যাট ইন্স্যুরেন্স মানি ফ্রম কড ব্লাড। যেই আপনি কোনো কড ব্লাড স্টোর করবেন উইথ কড লাইফ, all these companies are bound to pay for the transplant if that cord is used. So we use that to our advantage, and that is why the transplant was funded fully by the insurance money, whereas the parents had to pay for the in vitro fertilization test tube baby processটা আর pregnancy আর বাচ্চা হওয়াটা, that part they had to pay. The transplant money came directly from the insurance. কড লাইফে কড সেভ করলে ওরা এই ইন্স্যুরেন্স এটা বাংলা। তো the বাচ্চার প্রায় আমাদের এরকম দুখানা কেস হয়েছে। So we have done 2 cases like this so far. One is this kid from Bangladesh, ওর বেশি টাইম হয়ে গেছে, it's almost 1 year since we have done this. আর পরেরটা হয়েছে ওই সাইসওয়াগত, সেটা আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে করেছি, জানুয়ারি শেষ ফেব্রুয়ারিতে, সেটা 6 মাস মতো হয়েছে। So this is the first kid, he is doing very well, and that little baby is the sibling, যেটা নতুন বাচ্চাটা হয়েছে। হ্যাঁ, বোনটাও এখন 1 বছর হলো, এটা 1 বছর পরেকার ছবি। দুজনেই শারীরিকভাবে সুস্থ এখন? দুজনে এখন মাসে দুবার 3বার লাগতো। 7 বছরের বাচ্চা দেখে মনে হতো 3-4 বছরের, গ্রোথ ওয়াজ লেস। তারপরে ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। আয়রন ডিপোজিশন, আয়রন এক্সেস হয়ে যায়, আর তার কারণে প্রচুর ইনফেকশন হয় এদের। আয়রন বডিতে থাকলে আর বেশি থাকলে আমাদের অনেক ইনফেকশন হয়। হিমোগ্লোবিন কি হাই ছিল? খুব কম ছিল, তাই জন্যই রক্ত দিতে হতো না। আর যতই রক্ত দেবেন তত রক্তের আয়রনটা বডিতে বেরিয়ে যায়, আর সেই আয়রনটা বডি সব জায়গায় গিয়ে ডিপোজিট করবে, লিভারে, হার্টে, সব জায়গায়। মানে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কত মানে ছিল? একে যদি ছেড়ে দিতাম বছর 15-20 বাঁচতো, তার বেশি বাঁচতো না। আমি ধরো 15 বছর, 2 decades লিখে দিন, 20 বছর সুস্থ আছে।